یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، انڈیا یعنی اپوزیشن اتحاد میں شامل 26 پارٹیاں متحد ہو کر بی جے پی اور اس کی ساتھی پارٹیوں کے خلاف آئندہ لوک سبھا انتخاب میں دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں کی دوسری میٹنگ بنگلورو میں ہوئی، جس کے بعد پریس کانفرنس میں سرکردہ لیڈران نے مرکز کی مودی حکومت اور اس کی عوام مخالف پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور لوک سبھا انتخاب 2024 میں اسے شکست دینے کا عزم ظاہر کیا۔ اس درمیان انڈیا اپوزیشن اتحاد سے جڑی سبھی 26 پارٹیوں نے ایک اجتماعی قرارداد جاری کیا ہے، جس میں بہت سارے اہم ترین باتیں درج کی گئی ہیں۔ ادھر بہار کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، جس کے ساتھ وہاں سے گزرنے والی ندیوں کی آبی سطح بڑھ گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ ندیوں کے آس پاس ڈوبنے والے علاقے میں ندی کا پانی گھس گیا۔ اس وجہ سے ایک بڑی آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسم کی مار اگر جاری رہی تو حالات کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں۔ ادھر ایک طرف حزب اقتدار اور حزب مخالف آئندہ لوک سبھا انتخاب کو لے کر اپنا اتحاد مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس بھی شروع ہونے والا ہے، چونکہ ہنگامہ خیز رہنے کے پورے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ اس مانسون اجلاس سے قبل مرکزی حکومت نے کل جماعتی میٹنگ طلب کی ہے۔ یہ ایک رسمی میٹنگ ہوگی جو پارلیمانی اجلاس شروع سے ایک دن پہلے کی شام یعنی 19 جولائی کو منعقد ہوگی۔ اس میٹنگ میں مرکزی حکومت کے سینئر وزراء کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی بھی شرکت ہوگی۔ ادھر ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کی شیوپور ضلع واقع کونو نیشنل پارک کی 3 چیتوں کی گردن میں زخم کے سبب انفیکشن کا اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ چیتوں کے علاج میں ڈاکٹروں کی ٹیم مصروف۔ یہ بھی خبر ہے کہ افریقہ سے کچھ ماہرین کو بھی کونو نیشنل پارک پہنچنے والے ہیں، یعنی وہاں سے لایا جا رہا ہے۔ خاتون پہلوانوں کے ساتھ جنسی استحصال کے الزام کا سامنا کر رہے بی جے پی رکن پارلیمنٹ برج بھوشن سنگھ کو آج دہلی کی ایک عدالت نے عبوری ضمانت دے دی ہے۔ دہلی کے راؤس ایونیو کورٹ کے ذریعے سمن جاری کیے جانے کے بعد منگل کے روز برج بھوشن کی پیشی ہوئی اور سماعت شروع ہونے کی کچھ ہی دیر بعد عبوری ضمانت پر فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے اس معاملے میں برج بھوشن اور شریک ملزم ونود تومر کو 2 دن کے لیے راحت دی ہے۔ اس معاملے میں اگلی سماعت 2 دن بعد کی ہی طے کی گئی ہے۔ راؤز ایونیو کورٹ نے یہ ضمانت 25,000 روپے کی ذاتی مچلکے پر دیا۔ اب عدالت 20 جولائی کی دوپہر 12:30 بجے اس معاملے پر سماعت کرے گی، جہاں مستقل ضمانت پر سماعت ہو سکتی ہے۔ ادھر اڈانی گروپ سے متعلق ہنڈنبرگ کی رپورٹ سامنے آئے کئی مہینے گزر گئے، لیکن ابھی تک اڈانی گروپ اس کے اثر سے باہر نکل پایا ہے۔ اس معاملے میں کئی بار گوتم اڈانی بیان دے چکے ہیں، اور ایک بار پھر انہوں نے ہنڈنبرگ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اڈانی گروپ کی یہ GM سالانہ میٹنگ میں ہنڈنبرگ ریسرچ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے گوتم اڈانی نے کہا یہ رپورٹ ٹارگیٹڈ تھی اور اس میں غلط جانکاریوں کو بنیاد بنا کر گروپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ناظرین گرامی، بھیونڈی کے قریب ممبئی ناسک ہائی وے پر ایک کنٹینر ٹرک نے مسافر جیپ کو ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں کم از کم 6 افراد اور 3 زخمی ہو گئے۔ ضلع عہدیداروں نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ حادثہ اس وقت آیا جب ممبئی جانے والا کنٹینر بردار ٹرک مسافر جیپ سے ٹکرا گیا اور خوفناک کھڑاولی فاٹا پر ہائی وے سے کم از کم 50 فٹ دور جا گرا۔ ادھر دہلی کے وزیر سوربھ بھردواج نے پیر کو کہا کہ دارالحکومت میں سیلاب کے بعد ملیریا اور ڈینگو جیسے ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، لیکن عام آدمی پارٹی کی حکومت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش میں امپلائی سلیکشن بورڈ کے ذریعے منعقد پٹواری بھرتی امتحان کے رزلٹ پر تنازع تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک طرف جہاں کئی امتحان دہندگان گھوٹالے کا الزام لگا کر امتحان رد کرنے کا مطالبہ کر رہے تو وہی اب منتخب طلباء بھی سڑک پر اتر آئے ہیں۔ کانگریس کی ریاستی صدر سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ نے اس تعلق سے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان پر تلخ حملہ کرتے ہوئے ریاست کو گھوٹالہ پردیش بنانے کا الزام لگایا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ آج اس عرضی پر سماعت کرنے کے لیے رضامند ہو گیا جس میں مطالبہ کیا ہے کہ سبھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ساتھ ووٹر
वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी VVPAT लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत और इंतखाबी कमीशन को नोटिस जारी कर इस सिलसिले में जवाब मांगा है। अर्जी दहिंदा के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वोट शुमारी के दौरान EVM में कई मकामात पर शिकायत आ रही, इसलिए सभी EVM के साथ VVPAT लगाई जानी चाहिए। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद समाअत करेगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य JP नड्डा ने NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग से ठीक एक दिन कबल 38 जमातों की हिमायत हासिल करने का दावा किया है। BJP के सदर JP नड्डा ने कहा कि 38 जमातों के रहनुमाओं ने मंगल को कौमी दाल हुकूमत में होने वाली हुक्मरान NDA की मीटिंग में अपनी शिरकत की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, बरतानिया में पढ़ रहे हज़ारों हिंदुस्तानी तलबा इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वजह यह है कि बरतानिया की यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी तलबा की डिग्री फंस गई है और जल्द उसके जारी होने के इम्कानात भी नज़र नहीं आए। ऐसे में अब बरतानिया में मौजूद हिंदुस्तानी तलबा को वतन वापस होना पड़ेगा। बग़ैर डिग्री के तलबा ना ही आगे की तालीम हासिल कर पाएंगे और ना ही किसी मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया की तकरीबन 145 यूनिवर्सिटी में 4 माह से हड़ताल वाले हालात हैं। इस वजह से वहाँ तालीम हासिल कर रहे हिंदुस्तानी तलबा को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर रूसी सदारती पैलेस के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस की बगैर अनाज राहदारी समझौते का रास्ता खतरात से भरा हुआ रास्ता होगा और हम नहीं जानते खतरात कौन से ममालिक मोल लेंगे। उधर बरतानिया में हुकूमत की जानिब से इंग्लिश चैनल के जरिए कश्तियों के जरिए गैर कानूनी तारी वतन के मुल्क में दाखिले को रोकने वाले और 7 मार्च को ऐलान करदा मुतनाज़ा गैर कानूनी इमिग्रेशन बिल को पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया है। गैर कानूनी तारीकीन वतन मुल्क बर्दी के बाद अपने पनाह के मुतालबात के साथ कानूनी हुकूक हासिल करने की कोशिश करेंगे। शाही महल की मंजूरी के बाद बिल कानून बन जाएगा। नाज़रीन, में अमेरिका और जनूबी कोरियाई हुकाम ने सेउल में शमाली कोरिया की जौहरी सरगर्मियों के जवाब में मुश्तरका लाहेमल के लिए जौहरी एक जिहती ग्रुप के तहत मुलाकात की है। ग्रुप का इफ्तिताई इजलास व्हाइट हाउस की हिंद पैसिफिक राब्ता अफसर कर्ट कैम्बल और जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर की मुशीर बराए कौमी सलामती केम ताई के ज़ेर सदारत हुआ है। राज्य अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में ख़तरनाक मादों से लदी मालगाड़ी की 16 बोगियाँ पटरी से उतर गई हैं। CNN की खबर के मुताबिक मालगाड़ी के मालिक CSEX रेलवे लाइन कंपनी ने जारी करता तहरीर बयान में कहा है कि हादिसा फिलाडेल्फिया के इलाके प्लेमाउथ मीटिंग में पेश आया है। बयान के मुताबिक ट्रेन की 40 बोगियों में 16 पटरी से उतर गई। इब्तिदाई तहकीक के रूप में बोगियों में से ख़तरनाक मादों से लदी हुई है। उन मादों के रसने या बहने के बारे में ताहाल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। नाज़रीन, कीनिया में रोज़ा तमर्ग की तहकीकात तहत इंसानी नाशों की तादाद 403 हो चुकी है। इलाकाई कमिश्नर वडावन यानचाने केलेफी नामी कस्बे के अस्पताल में प्रेस को बताया कि खबरों की तलाश के दौरान मज़ीद इंसानी बाक़ियात बाजियाब की गई हैं, जिनके बाद ये तादाद 403 हो गई। हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन के नतीजे में इस जमात के चुंगल से 95 अफराद को बचा लिया गया, जबकि लेदर की अहलिया जोइस वकाम्बा समेत 37 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि बहरे असवद अनाज राहदारी मुआहदे की राह में हाइल तमाम रुकावटों को दूर करने का कोई इम्कान नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस की तरफ से बहरे असवद के अनाज राहदारी मुआहदे को ख़त्म करने और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुफाहमत की याददाश्त के हवाले से सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रूस की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को भेजी गई दस्तावेज़ में मुआहदा ख़त्म कर दिया गया की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराते हुए दोजारक ने कहा कि इस वक्त इस्तंबुल के मुश्तरका राब्ता मरकज़ में मौजूद बहरी जहाज़ का मुआयना कर लिया गया है और इस मरकज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार वहाँ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, जनूबी कोरिया में सरकारी इंदराज से खारिज नवमौलूद बच्चों में अमवात की तादाद 249 हो चुकी है। योनहाप खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया की वज़ारत सेहत और खुशहाली ने जारी करदा बयान में कहा है कि मुल्क भर में 2000 से ज़ायद नवमौलूद बच्चों की पैदाइश का इंदराज नहीं करवाया गया। पैदाइश रिकॉर्ड से खारिज इन बच्चों में से तकरीबन 12% की अमवात वाक़ हो चुकी हैं। इसराइल में सिविल नाफरमानी और एहतिजाजी मुजाहरों का आगाज़ होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सूरत हाल पर तरदीद और धमकियाँ सूरत हाल की संगीनी को मज़ीद बढ़ा रही हैं। इसीलिए हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह यायर लापिड ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा कि नेतन्याहू इसराइल को कौमी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे निकलने के लिए कई नस्लें दरकार होंगी। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है
گلے بے خار سی